As said by Benjamin Franklin, an investment in knowledge pays the best interest. A very good morning to all. I now request our principal, Mrs. Shaida, to escort the dignitaries of today's event to the dais. And it's my absolute privilege to address today's gathering. ಜ್ಞಾನದ ಹೊಸ ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಓರೆಂಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. PUC ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಓದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು. As we begin our new journey to honor the heritage and harmony of our state, I now request everyone to raise and join in for the rendition of the Nadagite. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. In a rapidly evolving global economy, education must also adapt. By choosing this path, our students are gaining a multidimensional perspective, saving valuable time and entering the professional world a step ahead. It allows for continuous mentorship, early industry-focused exposure, and a holistic development experience that prepare you for the real world. To formally welcome everyone assembled, I invite Mrs. Shaida, principal of our college, to podium to deliver the welcome address. Immense pleasure to welcome you all to the orientation of the integrated PU block at Kanachur Institution. Our great leader, Dr. Haji UK Monu sir, with the vision of giving quality education with affordable fees, started Kanachur Public School in the year 2000. Later, this visionary thinking added lot of institution for our feather. Kanachur PU College, established in the year 2007, has steadily grown with the dedication, discipline, and commitment towards quality education. Today, we are proud to say that our PU campus is home more than 600 students who are shaping their future with confidence and determination. One of the greatest achievements of our institution is the continuous 4 years of 100% result. This success is not just a number, it reflects the hard work of our students, the timely guidance of our management and teachers, and the support of parents. Dear students, when I speak about 100% results, I want each one of you to understand that maintaining this proud tradition is now your responsibility too. With sincerity, discipline, and consistent effort, I am sure you will continue this legacy of excellence. Let me come to my job of welcoming you all. I warmly welcome our Honorable Chairman, Haji UK Monu sir, whose unwavering support have been the guiding force behind the study and success of our institution. I welcome you, sir.
I request Pramita, lecturer in history, to florally welcome. Pramita. Our correspondent, Mr. Abdurrahman sir, is a source of inspiration to all of us for any events we conduct. His guidance makes to feel easy to work here. Sir, I heartily welcome you to this program. I request Ms. Shibani, lecturer in commerce, to welcome sir. A heartfelt welcome to Mr. Hanif, founder of Puttur Community Center, who is well known for his contribution to the community development. I welcome you, sir. I request Mrs. Harshini, lecturer in biology, to welcome sir. Thank you, ma'am. To extend a warm welcome to Mr. Sheikh Basha, founder of Nuclei, who is the resource person of competitive exams. I welcome you, sir. I request Mrs. Jayashri, lecturer in commerce, to welcome sir. I also welcome Professor Iqbal Ahmad UT, Principal, Kanachur Institute of Management and Science. Welcome you, sir. I request Ms. Kavya, lecturer in sociology, sir. I welcome Mrs. Kela D'Souza, Principal, Kanachur Public School. Welcome you, ma'am. I request Ms. Sanidhya, lecturer in English, to welcome ma'am. I welcome Lynette D'Souza, Principal, Kanachur Pre-Primary Section. Welcome you, ma'am. I request Ms. Tejaswini, lecturer in mathematics, to welcome ma'am. It's great pleasure to extend a warm welcome to our dynamic faculty, chemistry, mathematics and biology. Dr. Satyanarayana sir, physics faculty. I request Mrs. Chetan, lecturer in economics, to florally welcome. Mr. P.V. Bhaskar Vishwanath, mathematics. Mr. History faculty. And Dr. Sukanya Panikar, botany faculty. ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಪೋಷಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಪೋಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Dear students, today marks the beginning of your new academic journey filled with learning, growth, discipline and success. You are now a part of our family and we are committed to guiding and supporting you in every step of your education journey. I welcome all the students to this orientation program of 2026-27. A very warm welcome to our teaching and non-teaching faculty and members of media friends who are graciously joined us today. Once again, I welcome you all to this program. I also mention Imtiaz, the founder of Puttur Community Center. I welcome you, sir. Thank you, ma'am, for warm and inspiring welcome. I'm also delighted to welcome our dear program. I now request Ms. Shibani, lecturer in commerce, to welcome ma'am. Thank you, Shibani. We are gathered here to witness the milestone of our institution, the official inauguration of the program. Let's begin this event with energy, excitement and vision for the future. I now request our beloved chairman, Dr. Haji UK Monu sir, to inaugurate the program by watering the plant. I also request all the dignitaries to join sir.
spread its branches still further. To share its insight and his vision for the future of this institution, I now have the honor of inviting Mr. Abdul Rahman, correspondent of Kanachur Academy of General Education. Assalamu alaikum. Good morning to all gathered here. Respected Honorable Chairman, my father, Dr. Haji U.K. Monu sir, the Principal of Kanachur PU College, Shahida Madam, the Principal of our Management College, Iqbal sir, the Nuclei founder, Mr. Basha, the Puttur Community Center founder and the chief patron, Mr. Hanif, his colleague Mr. Imtiaz and Isaac, our principals of school, Kanachur Public School, Mrs. Karen Madam and pre-primary school principal Lynette Madam, all the dear teaching faculties, my dear parents and students, and also the wonderful faculty of Nuclei who are all here. I welcome you all for this first orientation day program of Kanachur Integrated PU College. So, having witnessed this beautiful inauguration, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿನಾ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಬೆಟರಾ? ಸೊ ಕೈ ಎತ್ತಿದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕನಚೂರು PU ಕಾಲೇಜ್, ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ PU ಕಾಲೇಜ್, ಇದರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ದಯಾಳುವಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಂದೆಯವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇನೂ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದವರು ಪುತ್ತೂರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಹನೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೂರದ ಊರಾದ ಬೀದರ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ನೀಟ್ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು, ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಕಲಿಬೇಕಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದು ಕೇಳುವವರು. ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ಹೀಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಈ ಥರನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು 74 ಎಕರೆಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೂ ಒಂದು 74 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು KG ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹಿಡಿದು
PG ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ವರೆಗೆ PG ಕಲಿತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ತನಕ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಕೈಕ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಣಚೂರು ಒಂದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅದರ ನೀವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಹೈಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೈಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೊರತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡೆಂಟಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷನರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ JEE CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ JEE ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಣಿತವಾದಂತಹ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಇವರ ನಾವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ IITಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ PhD ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿನೂ ಒಬ್ಬರು PhD ಅಲ್ವಾ, PhD ಆದ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿದಂಥ ಸುಲಭವನ್ನಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಈಗ ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತಂದೆಯವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಸೇರಿದರು, ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಅನೀಫದ್ದು ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಸಹಜ, ಯಾಕೆಂದೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಲ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದೇಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರುವುದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅವರು ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 30 ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ 40 ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ 50 ಮಕ್ಕಳು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದರು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 1-2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರ ದಯದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಹುಶಃ 130 ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಕಣಚೂರನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಸಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತರೆ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಉನ್ನತ IIT ಅಥವಾ ಜಿಪ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಏಮ್ಸ್ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನೀವು ಏನು ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Thank you, sir. Thank you, sir, for your motivating address and student the perfect roadmap for their journey ahead. Thank you once again. Now I request Mr. Hani, founder of Puttur Community Center, to share your thoughts of wisdom with us. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ UK ಹಾಜಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ರೆಹಮಾನ್ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಭಾಷಾ ಸರ್, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಂತಹ ಹೆತ್ತವರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರೇ, ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು. ಇವರಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು, ನನಗೆಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ನಿಮ್ಮದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, 6 to 7, ಆನಂತರ 7 to 8:15, ಆನಂತರ 8:15 to 1, ಆಮೇಲೆ 2 ಇಂದ 4, 4:15, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ 5:30 ಇಂದ 6:45, ಮತ್ತು 7:50 ಇಂದ 8:15 ತನಕ ನಮ್ಮದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಡೌಟ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದರು 130 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ 130 ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 130 ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಮತ್ತು ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಬ್ರೈನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೊಡುವಂತಹ, ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಕೊಡುವಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ, ರಿಸೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗಳಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 28% ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು 100 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, NITಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 84%ನ ಹುಡುಗಿ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. B.Pharmಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು MBBS ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 79 ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು MBBS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 120ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು IIT, NITK, RV, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ನಂತಹ ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ, ಆ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್, ಒಂದು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಸಂಕಲ್ಪ, ದೃಢತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಆ ದೃಢಚಿತ್ತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರ, ಆ ಕನಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ನನಸು ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಅವರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಲು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಈ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಏನೋ ಕೆಲವು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೋ ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀನು ನಾಳೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ತುಂಬ ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿದೆ, ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ನಾನು ಅದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್, 8ಇಂದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಲು. ಅವರ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ವಿದಿನ್ 4 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ US ಹೋಗಿ 6,400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು US 1,600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು, ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಗತ್ತು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಏನಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನವರು, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭರವಸೆ ಇಡಿ, ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಜಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ. Guiding the students with the schedule and for your inspiring thought-provoking remarks. Your words will surely guide a new batch of students. Thank you once again. To formally set our journey in motion, we have the distinct honor of hearing from the driving force behind this institution, a leader whose vision, dedication and foresight have continuously guided us towards excellence. May I now request our Honorable Chairman, Dr. Haji UK Monu sir, to kindly step up to the podium and address the gathering. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇದರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ PUC ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಟೆಡ್ ಇದರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ರ ರೆಹಮಾನ್, ಇತರ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಹನೀಫ್, ಭಾಷಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮತ್ತು PUC ಕಾಲೇಜ್, ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು PUCಯ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸ್ ಓಪನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು, 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹನೀಫ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ರೆಹಮಾನ್, ಕಣಚೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು 26 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ
ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನುಗುಣರಹಿತವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು, HODಗಳು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ PUC ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ನೀಟ್ ಕಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದರ ಹಿಂದೆಯೇ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅನೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ನಡೆಸುವ ಸ್ಕೂಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಕೂಲು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕಣ್ಣೂರು ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 50 ಎಕರೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೊಂದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂಬಲ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪೈಪೋಟಿ ಇರುವಂಥ ದಿನಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಬರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ಬಾಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಜಯಿ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ, ಏನು ಹೆಸರು ಅವಳದು, ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಏನು ಹೆಸರೇನು ಅವಳದು, ಕ್ಯಾ ನಾಮ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ? ಹಾಂ, ಕುರೈಸಿ. ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದರು ನೀನು ಪಡಿಚಿಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಹೋಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾಪಳ್ಳಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆಮ್ಮೆ ಹತ್ತರಮ್ಮೆ ಎರಡೇ ವರ್ಡು, ನೀನು ಪಡಿಚಿಟ್ಟು ಎಂದರೆ ಅವನುಗುಂಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದು ದೈಹಿಕವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ,
ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನ, ಗುಣ, ಗೌರವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನತಾನಕ್ಕೆ ಕಣಚೂರು ಮಣ್ಣು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವರು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ, ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡದೆ, ಏನು ಈ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಆಸೆಗಳನ್ನು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಮನವಿ, ನಿಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹಾಚಾರ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಿವಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೇ ಇರಬೇಕು, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು, ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಲಿಯಿರಿ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಸಮಾಜ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಿಮಗೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಬುಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಕಣಚೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ನಾನು ಕಲಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಿವಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಲಿಕೆ. ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು 2-3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕ್ರಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಅದು ಕೂಡ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಯಕ್ಕೇ ಪಡೆದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಫಿನಿಶ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಇರುವಂಥ 2-3 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರದಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದೆ. ಕಣಚೂರು ಸಂಸ್ಥೆ LKG ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ, ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು PGವರೆಗೆ, ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ LKG ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು PGವರೆಗೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನ ಒಳಗೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದೆ.
ಜಾಗಗಳಿದೆ. ಸುಮಾರು 75 ಎಕರೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಅದೀಗ PUC ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು CA ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನಿತರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು IAS ಇರಲಿ, IPS ಇರಲಿ, KS ಇರಲಿ, IFS ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಆವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಇಂಟಗ್ರೇಟೆಡ್ PU ಕಾಲೇಜದೇನಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅವ್ರು ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರಿಗೆ ಊಟದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಂಜೆ ಅವರಿಗೆ 4 ಗಂಟೆಗಲ್ವ, 4:15ಗೆ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್, ಹೌದು 4:45ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಪುನಃ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಊಟ, ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್, ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ 8 ಗಂಟೆ 8:15ವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಅದೇ ತರಹ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅವರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಲಿತು ಅವರು ಹಾಗೆ ಇವರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಇವರ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಈ ಥರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರಹ ಅವರ ವೀಕ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫೌಂಡರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಾಷಾ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ 1 ವರ್ಷದ್ದು 2 ವರ್ಷದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಗಳಿಸುವಂಥ ಅಂಕ, ಅವರು ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೋಷಕರ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ಗೈಡ್. As we draw to the close of this wonderful orientation program. And one more thing I forgot to mention here. And June 1st onwards we are starting classes, and we are starting with bridge course. That we did not mention. June 1st to June 6th we are giving the fundamentals.
students are coming from different areas and different schools. Of course, some students have joined from the government schools also. So for those students, we have to equate their knowledge. That's the reason we have planned one bridge course. So there, our faculty, physics, chemistry, mathematics and biology, they are going to give you fundamentals which are required for your PU, as well as NEET and JEE. For example, physics. What and all mathematics are required for the physics, those we have made as one bridge course. The schedule also is there, and we will send in group. And one more clarification. For day scholars, 4:15 to 5:30 is the first session of the practice session will be finished. And 5:30 to 6:45 is the break, either snacks break or prayer break. And 6:45 to 8 o'clock, session number 2, practice session will be there. So faculty, senior faculties are available based on their timings, morning 8 to evening 8, based on the schedule. They are available. And after 8 o'clock, 8 to 9 or 8 to 8:45 dinner break will be there. After that, again general studies will be there, 1.5 hour, 9 to 10:30. And morning also 6 o'clock to 7:30 general studies are there. 2 years, if you work hard, definitely you will achieve the success, and remaining years, and you can feel happy. Thank you so much. Presentation program. It is my privilege to call Mrs. Jayashree, lecturer in commerce, to propose vote of thanks. Respected dignitaries, on and off the dais, teachers, parents, and dear students, as we have come to the conclusion of this wonderful orientation program, I stand before you with a deep sense of gratitude. On behalf of the institution, it is my privilege to propose the vote of thanks to everyone who has contributed to the grand success of this event. First and foremost, I express my gratitude to Dr. Haji U.K. Monu Sir, Chairman, Kanachur Academy of General Education, for your visionary leadership, unwavering support, and for always inspiring us to strive for excellence in everything we do. Thank you, sir. I also thank Professor Dr. M. Abdul Rahman Sir, former Vice Chancellor, Kannur and Calicut Universities, Chairman, Advisory Board, Kanachur Academy of General Education, in his absence, for being a constant pillar of strength and guidance. We also extend our gratitude to Abdul Rahman Sir, Correspondent, Kanachur Academy of General Education, for your meticulous planning, encouragement, and ensuring that we always have best resource to grow. Thank you, sir. A special thanks to Mr. Hanif, founder of Puttur Community Center, for gracing this occasion with your presence. Thank you, sir. I would also thank Mr. Sheikh Basha, founder of Nuclei, for your seamless work and constant oversight. Thank you, sir. I extend our sincere thanks to Professor Iqbal Ahmad Uti, Principal, Kanachur First Grade College, Mrs. Karen Priscilla De Souza, Principal, Kanachur Public School, Mrs. Lynette De Souza, Principal, Kanachur Pre-Primary School, for being an integral part of this educational journey. I now extend our deepest gratitude to Mrs. Shahida, Principal, Kanachur PU College, for your stellar leadership and unwavering dedication. Thank you, ma'am. I extend our heartfelt thanks to all the parents for joining with us today and for placing your trust and faith in our institution. I also thank our dear students for your enthusiastic participation and attentiveness throughout the program. I extend my sincere gratitude to our teaching faculty across all the sections for your tireless effort and commitment in shaping the future. I also express our immense gratitude to non-teaching staff and administrative staff. Last, but certainly not least, I extend our thanks to media and press for being with us today and covering the event. Once again, thank you one and all for making this orientation program a memorable and successful beginning to a new academic year. Thank you all.
Thank you, Jayashri, for wrapping up our event so beautifully and capturing the essence of today's gathering perfectly. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಾಗಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋಣ. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।